السلام علیکم فرینڈز، کتاب محل میں خوش آمدید۔ آج میں کالا جادو اور سایہ قسط نمبر 15 کے ساتھ حاضر ہوں۔ رشیدہ، میرا دماغ مت خراب کرو، مجھے بستی جا کر مال خریدنا ہے اور اسے رات تک لے کر آنا ہے تاکہ صبح کے گاہک نہ ٹوٹیں۔ میں چلتا ہوں۔ خیر محمد تیاری کر کے چل پڑا۔ رشیدہ دیر تک کھڑی سوچتی رہی تھی۔ خیر محمد کا بھٹیار کھانا واقعی خوب چل پڑا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اچانک کیا ہو گیا۔ سارا دن گاہک بھرے رہتے تھے۔ تھوڑے ہی دنوں میں خیر محمد نے 2 مددگار بھی رکھ لیے۔ منافع بھی خوب ہو رہا تھا اور اب امید تھی کہ کچھ رقم اور جمع ہو جائے تو وہ گھر بھی بنوا لے اور بیٹیوں کی شادی بیاہ کا بندوبست بھی ہو جائے، لیکن رشیدہ کا مزاج نہیں بدلا تھا۔ میرا دل کہتا ہے خیر محمد کہ کچھ ضرور ہوگا۔ اللہ سے ڈر رشیدہ، اس کی ناشکری نہ کر، جس نے دیا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ اب تو میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ سونی کے قدموں کی برکت ہے۔ رشیدہ منہ بنا کر خاموش ہو جاتی۔ پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ رشیدہ کسی کام سے کمرے میں گئی۔ وہاں بستر پر بچی سو رہی تھی۔ رشیدہ کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی۔ اچانک بچی نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں کے کھلنے کا انداز بڑا عجیب تھا، جیسے کوئی چابی کی گڑیا اچانک آنکھیں کھول دے۔ رشیدہ کی نگاہ یوں ہی اس کے چہرے پر جم گئی تھی۔ اچانک رشیدہ نے اس کی آنکھوں کا رنگ بدلتے ہوئے دیکھا۔ یہ آنکھیں بالکل سنہری ہو گئی تھیں، پتلیاں غائب ہو گئی تھیں اور آنکھوں کے ڈیلے سونے کے رنگ میں چمکنے لگے تھے۔ رشیدہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس کی نگاہیں کچھ اس طرح بچی کی نگاہوں میں الجھ کے رہ گئی تھیں کہ وہ کوشش کے باوجود اپنی نگاہیں اس کی نگاہوں سے نہ ہٹا سکی۔ بچی کی آنکھوں کے سنہرے ڈیلے پھر رنگ بدلنے لگے اور ان سے مختلف رنگ گزرتے رہے۔ رشیدہ کا پورا بدن تھر تھرانے لگا تھا۔ اچانک ہی بچی کے ہونٹوں سے آواز نکلی، ہیلو آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ آنٹی میرے قریب آ جائیں۔ اور رشیدہ کو یوں لگا جیسے کوئی اسے پیچھے سے دھکیل رہا ہو۔ بچی نے مسکرا کر ہونٹوں سے سیٹی بجائی تھی اور پھر اس کی آواز ابھری، آپ بلا وجہ مجھ سے ڈرتی ہیں آنٹی، میں نے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑا۔ فوراً ہی رشیدہ کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ الٹے قدموں باہر بھاگی۔ دروازے سے ٹکرائی تو سر میں چوٹ لگی اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ باہر گری تھی۔ سامنے ہی نعیمہ اور فرزانہ کھڑی تھی۔ وہ جلدی سے ماں کی جانب دوڑ پڑی۔ ارے ماں، اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا؟ کیا کوٹری میں سانپ نکل آیا؟ ارے اٹھاؤ۔ نعیمہ اور فرزانہ نے جلدی سے رشیدہ کو بازوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ رشیدہ کا پورا بدن پسینے میں شرابور ہو رہا تھا، سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ کیا سانپ ہے؟ واقعی سانپ ہے کیا؟ چند ہی لمحوں میں تمام لڑکیاں اس کے گرد جمع ہو گئیں۔ رشیدہ ہانپتے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی، بول رہی ہے، اللہ قسم بول رہی ہے، اللہ کی قسم، اس کی آنکھیں ہیں، میرے مولا، یا میرے مولا۔ رشیدہ پر غشی سی طاری ہونے لگی۔ وہ آنکھیں بند کرنے لگی۔ لڑکیاں اسے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر جگانے لگیں۔ پھر کسی نے اسے پانی پلایا اور پلنگ پر لٹا دیا۔ رشیدہ کا بدن پسینے میں بھیگ رہا تھا۔ لڑکیاں اسے پنکھا جھلنے لگیں۔ بمشکل یہ تمام رشیدہ کی کیفیت کسی حد تک بحال ہو سکی تھی۔ اماں، کیا ہوا؟ مروا دے گا تمہارا باوا، ستیہ ناش جائے اس مسٹنڈے کا۔ ارے میری زندگی برباد کرنے کے علاوہ اس نے اور کیا ہے ابھی تک؟ ارے دیکھو، گھر میں بھوتنی پکڑ لایا۔ وہ بچی نہیں ہے، میں تم سے کہہ دیتی ہوں، وہ بچی نہیں ہے لڑکیوں۔ کسی وقت ایسا عذاب پڑے گا تم پر کہ دیکھتی رہ جاؤ گی، سر سے کھیلو گی، حشر بگڑ جائے گا۔ ارے خیر محمد، اللہ تیری خیر کرے۔ ارے چاہتا کیا ہے تو؟ ہائے دیکھو ذرا اندر جا کر کیا تماشے کر رہی ہے وہ۔ ارے اس کی عمر دیکھو اور اس کا بولنا دیکھو، مجھے دیکھ کر سیٹی بجا رہی تھی، رشیدہ نے کہا اور تمام لڑکیاں بے اختیار ہنس پڑیں۔ ہنسو ہنسو، رونے کی تیاریاں کر لو بیٹیوں، رونے کی تیاریاں کر لو۔ ارے نوری، اللہ تجھے سمجھائے، ارے نوری، اللہ تجھے سمجھے، تم لوگوں نے مجھے 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا، کوئی عزت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے میری اس گھر میں۔ اماں، تمہیں وہ باتیں کرتی بھی نظر آ رہی ہے، مسکراتی بھی نظر آ رہی ہے، آنکھیں بھی مار رہی ہے۔ ہمیں آج تک کچھ ایسا نہیں کیا۔ اماں خدا سے ڈرو، ننھی سی معصوم سی پیاری سی بچی ہے، کوئی اس کا پریشان حال نہیں ہے، کہاں پھینکو گی اسے یہ بتا دو، کیوں اس سے دشمنی باندھ رکھی ہے تم نے؟ چلی جاؤ میرے پاس، چلی جاؤ مردارو، سب کے سب غدار ہو، جاؤ چلی جاؤ، میں کہتی ہوں چلی جاؤ، ورنہ میں اپنا سر پھوڑ لوں گی۔ رشیدہ نے کہا، سنو تو صحیح اماں، میں کہتی ہوں میں اپنا سر پھوڑ لوں گی پٹی سے۔
रशीदा ने चारपाई की पट्टी पर सर मारने की कोशिश की। लड़कियों ने उसके सर के नीचे अपने हाथ रख लिए। चले जाते हैं अम्मा, चले जाते हैं। ख्वामखा तुम बात का बतंगड़ बना लेती हो। हाँ हाँ, सब कुछ मैं ही कर लेती हूँ। अरे तुम जाती हो कि नहीं? रशीदा ने फिर सर उठाया और लड़कियां एक एक करके बाहर निकल गई थीं। बहरहाल ये कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं था। अलबत्ता बातें वो भी किया करती थीं। कुछ भी है, एक बात मैं बता दूं, वो हमारे लिए बुरी नहीं साबित होगी। बिला वजह अम्मा उसके पीछे पड़ी हुई हैं। लेकिन बेचारी रशीदा पीछे क्या पड़ती, पता नहीं क्या हो रहा था उसके साथ। अव्वल तो वो कोशिश करती थी कि बच्ची के सामने अकेली न जाए। एक अजीब सा खौफ, एक अजीब सा डर उसके दिल में तारी रहता था। लेकिन अगर कभी इत्तेफाक से तन्हाई में बच्ची उसे नजर भी आ जाती तो वो सर पर पांव रखकर भाग लेती थी। मगर ऐसा लगता था जैसे वक्त भी उसके साथ मजाक ही करने पर तुला हुआ है। उस रात भी हालात पुरसुकून थे। मौसम बहुत खुशगवार था। बाहर पूरा चांद खिला हुआ था। बरामदे में रशीदा सो रही थी। थोड़े फासले पर एक चारपाई पर खैर मोहम्मद भी घोड़े बेचकर सोया हुआ था। बाहर सेन में चांदनी बिखरी हुई थी। न जाने कैसी आहट थी वो, जिससे रशीदा की आंख खुल गई। आहट भी ऐसी थी कि उसे जागना पड़ा था। घर की जिम्मेदारी थी। बच्चियां अंदर कमरे में सोई हुई थीं। हमेशा ही इस बात का ख्याल रहता था कि जवान बच्चियां घर में हैं। और फिर इन दिनों तो सभी की जुबान पर एक बात थी कि खैर मोहम्मद के बुठियार खाने को 4 चांद लग गए हैं। रुपया बटोरे नहीं बटोरा जा रहा। हर वक्त गाहक भरे रहते हैं। काम करने वाले नौकरों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। चुनांचे ऐसे हालात में चोरों की नजर भी लग जाती है। रशीदा पलंग पर उठकर बैठ गई। उसने सेन में देखा, दरवाजे की जंजीरें लगी हुई थी, मगर सेन के मशरकी गोशे में नींबू के झुंड के पास एक साया नजर आ रहा था, और ये 100% इंसानी साया था। इससे भी ज्यादा हैरतनाक बात जो उसने देखी वो ये थी कि नींबू के दरख्त के पास सोनी पांव पसारे बैठी हुई थी। उसका अंदाज किसी बड़ी बच्ची का सा था। वो खिलखिलाकर हंस रही थी। एक मासूम हंसी की आवाज उभर रही थी और उसकी आंखें इस तरह गर्दिश कर रही थी जैसे कोई उसके सामने हो। रशीदा ने दोनों हाथों से कलेजा पकड़ लिया। यह मंजर चांदनी में इस कदर नुमायां था कि यकीन न आए। सबसे पहली बात तो यह कि ये नन्ही सी बच्ची अकेली नींबू के पेड़ तक कैसे पहुंची, फिर उसके बैठने का अंदाज, और उसके बाद उसकी हंसी की आवाजें। ऐसा लग रहा था जिससे कोई उससे खेल रहा हो। एक और ख्याल उसके दिल में गुजरा कि हो सकता है लड़कियों में से कोई उसे चांदनी में खिलाने निकल आया हो और ये साया उसी के जिस्म का हो। मगर इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि आगे बढ़कर वहां जाती और देखती, लेकिन इस वाक़े को नजरअंदाज भी नहीं कर सकती थी। उसने खैर मोहम्मद की तरफ देखा और नाक सिकोड़कर दांत पीसने लगी। हलक से हल्की हल्की गिराहटें निकली। सोता रह खैर मोहम्मद, सोता रह, तू देख लेना, एक दिन कुछ हो जाएगा। मैं कहती हूँ जरूर कुछ हो जाएगा। उसकी बड़बड़ाहट अच्छी खासी तेज थी। वो खैर मोहम्मद को आवाज देना चाहती थी, मगर हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। एक मध्यम मध्यम सी घुटी घुटी आवाज उसके मुंह से निकली तो अचानक ही बच्ची की निगाहें उस तरफ घूम गईं। रशीदा को यूं लगा जैसे रोशनी की 2 तेज लकीरें बच्ची की आंखों से निकली हों और उस तक पहुंच गई हों। फिर फौरन ही उसने बच्ची को उठते हुए देखा। वो अपने नन्हे नन्हे पैरों से चलती हुई इसी तरफ आ रही थी। रशीदा के हलक से एक बेइख्तियार चीख निकली और वो औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ी। खैर मोहम्मद हड़बड़ाकर खड़ा हो गया था। अंदर से लड़कियां भी आ गई थीं। कनीज वगैरह बाहर निकल आईं। अरे अरे, क्या हुआ, क्या हुआ? मगर रशीदा की मुट्ठियां पींची हुई थीं। उसके हाथ पांव मुड़ गए थे। मुंह अजीब से अंदाज में फैल गया था। उन लोगों ने उसे उठाकर पलंग पर लिटाया और सब के सब उसके गिर्द जमा हो गए। क्या हुआ अम्मा, क्या हुआ? क्या हुआ रशीदा? खैर मोहम्मद और लड़कियां उससे पूछने लगी, लेकिन रशीदा की आंखों से आंसू निकल रहे थे। होंठ पीछे हुए थे। उस पर अजीब सा दौरा पड़ गया था। पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। बमुश्किल तमाम उसके मुंह में पानी डाला गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी कैफियत बहाल होती चली गई। खुदारा, या खुदारा, खुदा तुम्हें समझे, खुदा तुम्हें समझे, मरवा दो मुझे। अरे मैं कहती हूँ सब ने साजिश कर ली है, एका कर लिया है। अरे उसे देखो, वो कहाँ है? भाग गई ना घर से, देखो उसे। किसे अम्मा? कुछ मुंह से तो बोलो। कोई ख्वाब देखा है क्या? हाँ मैंने ख्वाब ही देखा है। इन्हीं ख्वाबों में मैं मर जाऊंगी एक दिन। अरे खैर मोहम्मद, तुझे खुदा का वास्ता मेरी बात मान ले, मेरी जान ना ले। क्या हुआ रशीदा, कुछ बोलो तो सही। वो बाहर नींबू के पेड़ के पास। अच्छा मैं देखता हूँ। खैर मोहम्मद अपनी जगह से उठकर नींबू के पास पहुंच गया। चारों तरफ घूमने के बाद उसने वहीं से कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो थी, अरे वो थी। तुम लोगों में से कोई मुझे बताओ, क्या कोई उसके पास वहां मौजूद था? उसे रोशनी में लेकर गया था? किसे अम्मा, किसे? नूरी ने झिलाए हुए लहजे में कहा।
उसे ही, तेरी माँ को। अरे जिसे तुम लोगों ने अपनी माँ बना रखा है उसे। मैं सोने की बात कर रही हूँ। पेड़ के पास बैठी हुई खेल रही थी किसी के साथ, मुझे घूरकर देखा और फिर उठकर अंदर भाग गई। भाग गई? हमीदा पे इख्तियार हंस पड़ी। हंस ले, मरेगी कुत्ते की मौत। अरे हमीदा तुझे हैजा हो, मजाक उड़ा रही है मेरा। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे, अपने पैरों से चलकर गई थी। अरे जमीन पर पैरों के निशान तलाश करो तुम लोग, छोटे छोटे पैरों के निशान मिल ही जाएंगे तुम्हें कच्ची जमीन पर। अरे मेरी बात पर यकीन कर लो, खुदा का वास्ता। लड़कियां माँ के कहने पर निशान तलाश करने लगी, मगर वहाँ कोई निशान नहीं था। नूरी अंदर गई और चंद लम्हात के बाद बाहर आकर बोली, वो आराम से सो रही है, गहरी और पुरसुकून नींद। ठीक है तो ऐसा करो तुम लोग, मुझे पागल खाने में दाखिल करा दो। तुम्हें खुदा का वास्ता खैर मोहम्मद ऐसा करो, अगर मुझसे जी उकता गया है तो मुझे कहीं भिजवा दो, मेरे मैके पहुंचवा दो। लड़कियों को रखो अपने पास, उसे भी रखो, और जब इस घर का दिया पांचा हो जाए तो तुम मुझे बुला लेना। अरे अब मैं यहाँ रहूंगी नहीं, बस मैंने कह दिया है तुमसे। खैर मोहम्मद परेशानी से सर खुजा रहा था, फिर उसने कहा, अच्छा अब सोने दे, सुबह को दुकान जाना है, मुझे तो पूरे पूरे काम करने होते हैं, तुझे तो फुर्सत ही फुर्सत है, जो मर्जी आए ड्रामा कर, तेरी मर्जी, तू जाने और तेरा काम। हाँ आखिरी वक्त है, बर्दाश्त कर लो मुझे खैर मोहम्मद, मेरे लिए तुम जहर की पुड़िया लेकर आ गए हो, खुदा तुम्हारा भला करे। और क्या कहूँ, अरे इसी तरह मरना था मुझे, मैं समझती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। खैर मोहम्मद गुस्सीले अंदाज में खड़ा हो गया। तू मुझे सोने देगी या नहीं? जा रहा हूँ, जाकर दुकान पर सूंगा, लानत है तुझ पर और इन हरकतों पर। खैर मोहम्मद वाकई अपना बिस्तरा समेट कर चल पड़ा था। लड़कियों ने उसे रोकने की कोशिश भी की, मगर वो सख्त बिफर गया था। नाक में दम कर दिया है इस औरत ने मेरा, बच्ची के पीछे पड़ गई है। देख लो तुम, सोच लो, जैसा तुम कहोगी वैसा कर लूंगा बाबा, मेरी जिंदगी खत्म मत करो, ये सारी हरकतें समझता हूँ मैं अच्छी तरह। ये कहकर वो बाहर निकल गया। लड़कियां सब माँ से नाराज हो गई थीं। अम्मा ठीक तो कहते हैं अब्बा, तुमने वाकई जिस दिन से सोनी हमारे घर में आई है एक वाह वेला मचा रखा है, अच्छी खासी बच्ची है, तुम्हारी मर्जी है अम्मा, घर तुम्हारा है, जो तुम्हारा दिल चाहे करो। अरे बाबा और क्या कहूँ मैं तुमसे, और क्या कहूँ, रशीदा ने कहा और चादर सर पर लेकर लेट गई। लड़कियां थोड़ी ही देर तक उसके पास बैठी रहीं, फिर अंदर जाने लगी तो रशीदा जल्दी से उठ गई। मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ? अरे खैर मोहम्मद कहाँ सोएगा, अब मैं क्या करूँ? तुम लोग यकीन कर लो, झूठ नहीं बोल रही मैं, कोई है, कोई साया है। अरे मैं तो यही कहती थी कि कोई ना कोई चक्कर जरूर है, ये भूतनी है, 100% भूतनी। ठीक है अम्मा, अगर भूतनी है तो किसी दिन तुम्हारा गला दबा देगी, अभी तक उसने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, तुम उसकी जान के पीछे लगी हुई हो, तुम्हारा ही क्रियाक्रम कर देगी वो। यही तो चाहती हो तुम, यही तो चाहती हो। ठीक है, बाप बेटियां मिलकर मेरे खिलाफ जो साजिशें करनी है कर लो। रशीदा ने ये कहकर फिर चादर ओढ़ ली थी। राजगंदल भैरों जगा रहा था, काले इल्म का एक खतरनाक बैर जिसे डूबते चांद की रात जगाया जाता है। ये अमल किसी खास काम के लिए किया जाता है और इसे करना आसान नहीं होता। चांद डूबता है तो रात के घोर अंधेरे जाग उठते हैं और हंगामा मचाती हुई नापाक रूहें जश्न मनाने लग जाती हैं। संगीन हादसे होते हैं और शैतान को खूब रंग रलियां मनाने का मौका मिल जाता है। फिर जब चांद तुलू होता है तो ये रूहें अंधी हो जाती हैं और उनके हौसले पस्त हो जाते हैं। अम्माउस की उस रात में राजगंधर अपने मुठ से काफी फासले पर एक वीरान जगह बैठकर मंत्र पढ़ रहा था। उसके सामने एक मुर्दा औरत सजी सजाई पड़ी थी। उसके बदन पर फूलों के गहने थे, चेहरे पर संदूर और चंदन के नक्श बने हुए थे। अभी कुछ देर पहले उसके खास साथी कुंदन लाल ने उस मुर्दा औरत को राजगंधर के सामने लाकर रखा था। ये अपनी बस्ती की नहीं है महाराज, हम एक और बस्ती से इसे लाए हैं, 10 घंटे पहले मरी है, इसके यहाँ संस्थान हुई थी जिससे ये मर गई। उसके ससुराल वाले उसकी आरती बनाकर शमशान लाए तो हम तैयार थे। इसे लकड़ियों पर लिटाया गया तो आपका बैर उसके नीचे लेट गया और फिर उसने उसे उठाकर बिठा दिया। ऐसे भागी इसे लाने वाले कि मील भर पलट कर ना देखा, बस हमारा काम बन गया। और अब महाराज पूरी बस्ती में हाहाकार मची हुई है कि गंगोल राम की बहू आरती से उठकर भाग गई। बस्ती के लोग बस्ती की सरहद पर पहरा दे रहे हैं। ठीक है, अब तुम जाओ और मुझे अपना काम करने दो।
سب چلے گئے تھے اور اب راج گندل بھیانک ویرانے میں زور زور سے منتر پڑھ رہا تھا۔ اس کی بھیانک آواز فضا میں گونج رہی تھی اور ماحول پر ایک لرزہ خیز کیفیت طاری تھی۔ ایسے منظر کو بڑے سے بڑا دل جگر والا اگر دیکھ لیتا تو اس کے دل کی حرکت بند ہو سکتی تھی۔ راج گندل نے اپنا منتر ختم کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر عورت کے چہرے پر پھونک ماری، پھر دوبارہ اپنی جگہ آ بیٹھا اور زور زور سے وہی منتر پڑھنے لگا۔ 7 بار اس نے اسی طرح منتر پڑھا اور عورت کے چہرے پر پھونکیں ماری۔ 7ویں بار وہ اس کے پیروں کے پاس پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں عورت کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ فوراً ہی فضا میں ایک گڑگڑاہٹ سی ہوئی اور پھر ایک بھیانک آواز ابھری جیسے کوئی بھیڑیا گھراتا ہے۔ ساتھ ہی عورت نے آنکھیں کھول دی تھیں، پھر وہ زمین پر ہاتھ ٹکائے بغیر اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس کے منہ سے ایک گرائی ہوئی مردانہ آواز ابھری، میں جاگ گیا ہوں، میں جاگ گیا ہوں، بول کیا چاہتا ہے؟ ماں کالی کی بھیروں، مجھے تجھ سے صرف ایک سوال کرنا ہے، سوال کر۔ عورت کے حلق سے پھر وہی بھیانک آواز نکلی، بھیروں، مجھے ایک بچی کی تلاش ہے، ایک مسلمان بچی کی جو قبر کی گہرائیوں میں اپنی ماتا کے شریر سے جنم لے کر دوبارہ سنسار میں آ گئی، میں اس کی تلاش میں ہوں، مجھے بتا وہ بچی کہاں ہے؟ عورت کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور جو ایک جاندار انسان کی آنکھیں ہی معلوم ہوتی تھیں وہ رنگ بدلنے لگیں، اس کی پتلیاں غائب ہو گئیں اور آنکھوں کے ڈیلے سفید ہو گئے، پھر وہ بار بار رنگ بدلتے رہے، سفید، نارنجی، سنہری اور پھر دوبارہ سفید، اور پھر اس کے بعد ان میں پتلیاں واپس آ گئیں۔ پلی بستی سے آگے ایک بستی چکورا ہے، چکورا میں ایک مسلمان بھٹیارا ہے، اس مسلمان بھٹیارے کے گھر میں وہ پل رہی ہے، وہاں اس بھٹیارے کی 6 بیٹیاں ہیں، انہی کے بیچ میں یہ بچی موجود ہے۔ بھیرو مہاراج، میں اس بچے کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے ابھی راج گندل نے اتنا ہی کہا تھا کہ عورت کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ راج گندل چیخا، بھیرو مہاراج، ماں کالی کے داس، بھیرو مہاراج۔ عقب سے ایک منمناتی ہوئی آواز سنائی دی، بھیرو صرف ایک سوال کا جواب دیتا ہے، دوسرا سوال اس سے پوچھنا بیکار ہے کیونکہ اس کی جواب دینے کے بعد واپسی ہو جاتی ہے۔ عورت واپس لیٹ گئی تھی اور اس کے بدن سے ہلکا ہلکا دھواں خارج ہونے لگا تھا۔ اب اس کا بدن کسی انسان کا بدن نہیں رہا تھا بلکہ اس میں ایک ناپاک روح حلول کر گئی تھی اور بدن اس کی تپش برداشت نہیں کر پا رہی تھی، چنانچہ وہ جل کر خاکستر ہو رہی تھی۔ راج گندل اسے دیکھتا رہا، دیکھتے ہی دیکھتے عورت کی جسم کی جگہ پر راکھ پڑی ہوئی تھی۔ راج گندل تھوڑی دیر تک نڈھال سا بیٹھا اسے دیکھتا رہا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہ اپنے مٹھ میں داخل ہو گیا تھا، اس کے ہونٹوں سے بڑبڑاہٹ نکل رہی تھی۔ سب پاس پڑوس کے لوگ تھے، ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ رشیدہ جس طرح بری طرح باہر آ کر گری تھی اس پر سب کو حیرت ہوئی اور آوازیں ابھرنے لگیں، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ارے دیکھو تو صحیح کیا ہو گیا رشیدہ بہن کو، خیر محمد کی بیوی کو کیا ہو گیا؟ عورتیں بھی باہر نکل آئیں اور رشیدہ کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا گیا، کیا ہوا رشیدہ بہن، کیا ہوا؟ رشیدہ کے ہوش و حواس گم تھے، منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ لوگوں نے اسے اٹھا کر بٹھایا، کسی نے کہا پانی لاؤ، خیر محمد گھر میں نہیں ہے کیا؟ ارے دیکھو تو صحیح آخر ہوا کیا ہے، گھر میں کوئی چور تو نہیں گھس آئے؟ پڑوس کی عورتوں نے پانی پلایا۔ رشیدہ کی بیٹیاں بھی یہ ہنگامہ سن کر شادی والے گھر سے باہر نکل آئی تھیں اور ماں کی اس کیفیت پر پریشان ہو گئی تھیں۔ کیا ہوا اماں، کیا ہو گیا؟ چلو گھر چلو، خدا غارت کرے تمہیں، خدا کرے خیر محمد تو تندور میں گر کر کوئلہ ہو جائے، ارے تمہارا بیڑا غرق ہو، ارے تمہارا ستیہ ناش ہو جائے، دشمن لے آئے میرے لیے میرے گھر میں، بھوتنی پال لی ہے، سب میری جان کے در پہ ہیں، ارے میرا خون ہی مجھ سے باغی ہو گیا ہے، تو اب کس پر بھروسہ کروں؟ اماں کیوں گلی میں شور مچا رہی ہو، گھر چلو، نوری نے کہا۔ رشیدہ نے جھلا کر اس کے بال پکڑ لیے، شور مچا رہی ہوں میں گلی میں؟ ارے تھانے جاؤں گی، رپٹ لکھواؤں گی، تم سب کے نام درج کراؤں گی، میری موت کا سامان کیا ہے تم لوگوں نے؟ ارے بھیا گھر والا ہی خلاف ہو گیا تو اب کس کا آسرا کروں؟ مگر ہوا کیا ہے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اماں تم نے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو اچھا نہیں ہوگا، کنیز نے غصیلے لہجے میں کہا، گردن دبا دے بیٹی میری، گردن دبا دے، ارے میری جائی مجھے ہی کو لے جائے، بیٹا گردن دبا دو، مار دو سب مل کر مجھے، ابا نے یہی انتظام تو کیا ہے۔ خدا کے لیے گھر چلو اماں، کیوں گلی میں تماشا لگائے ہوئے ہو، کیا عزت رہ گئی ہماری تمہاری؟ اس گھر میں چلوں؟ ذرا اندر جا کر دیکھو تو کیا ہو رہا ہے ادھر، ارے دیکھ تو لو جا کر،
फूटी आंखों से, तुम्हें तो कुछ नजर ही नहीं आता, चलो अंदर चलो, चलो अंदर चलो, जरा देखो तो सही। तुम तो आओ अम्मा। मैं नहीं जाऊंगी दरवाजे के अंदर, बुलाओ खैर मोहम्मद को, मुझे मेरे मैके भिजवा दें। रशीदा ने खूब वावेला मचाया। बहरहाल लड़कियां किसी न किसी तरह उसे अंदर ले गईं। उन्होंने रशीदा को सोने के बारे में जुबान नहीं खोलने दी थी। पास पड़ोस के लोग पूछते ही रह गए। उनके ज्यादा पूछने पर नूरी ने कहा कि यह हमारा घर का मामला है, अम्मा को अब्बा से थोड़ा सा इख्तिलाफ हो गया है, और फिर वो सब रशीदा को घसीटती हुई अंदर ले गई थी। अरे मान लो मेरी बात, तुम्हें खुदा का वास्ता, मैं ही मारी जाऊंगी। काश जो कुछ मैंने देखा है तुम अपनी आंखों से देख लेती। अरे वो सीटियां मारती है, मुस्कुराती है मुझे देखकर, आंखें मारती है, बिल्कुल जवान छोकरियों की तरह, इतनी सी उम्र की बच्ची। अरे फिर कोई होता है उसके साथ, मैं कहती हूँ कोई जरूर होता है। बमुश्किल तमाम लड़कियों ने उसे लाकर दलान के तख्त पर बिठाया और रशीदा एक एक को सूरत-ए-हाल बताने लगी। रात बहरहाल जागते गुजर गई थी, लेकिन सुबह को रशीदा को खूब तेज बुखार चढ़ आया था। खैर मोहम्मद पूरा दिन नहीं आया था, रात का खाना पकवा रहा था। लड़कियां भी बुरी तरह अफसुर्दा हो गई थीं। शादी का सारा मजा किरकिरा हो गया था। रात को 12 बजे खैर मोहम्मद वापस आया तो रशीदा बुखार में भुन रही थी। अरे तुम लोगों ने मुझे दुकान पर खबर क्यों नहीं कराई? अब्बा कल से तबीयत खराब है अम्मा की, अब बताओ क्या करें? डॉक्टर को दिखा देंगे कल। डॉक्टर का काम नहीं है खैर मोहम्मद, तुम्हारा दिल भर गया है मुझसे, अच्छी तरह जानती हूँ, तुम सब आजिज आ गए हो मुझसे। देखो अब मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, मुझे मेरे अब्बा के घर भिजवा दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। तुम्हें अल्लाह का वास्ता, यसीम यसीर हूँ, भाई संभाल लेंगे मुझे, तुम मेरी परवाह मत करो। अब अच्छे दिन आए हैं तुम्हारे, कहीं निकाह कर लेना खैर मोहम्मद, बच्चियों को भी ठिकाने लगाने की कोशिश करना, मुझे तो तुम खुदा हाफिज ही कह दो। बात तो बता दे कम अज कम, तूने तो मुझे आजिज किया हुआ है। बात बता दो खैर मोहम्मद, यकीन कहाँ करोगे? तुम्हें अल्लाह का वास्ता, मुझे मेरे मैके भिजवा दो। भिजवा दूंगा, वो भी कर दूंगा, मगर बात तो बता दो। और जवाब में रशीदा ने जब सोने के बारे में सारी तफसील बताई तो खैर मोहम्मद सर पकड़कर बैठ गया था। उसने कहा, जब इंसान किसी के बारे में कोई बात ठान लेता है तो फिर उसे सब कुछ नजर आता है जो वो सोच रहा होता है।